Yesterday we have seen for an analytic function f of z is equal to u plus iv. U is a function of xy, v is a function of xy. If the function is analytic, they satisfy CR equations. Ux is vy, uy is minus. What is f dash of z? Ux, I, vx. If now they will give you they will give you the real part. They will ask you to find the function and the imaginary part. Or they will give you v, imaginary part. They will give you v, they will ask you to find u and the function. That we will see now. This is very important. Always, most of the exams, they are asking one problem from this. This is very easy. You should practice. If now, prove that u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1 is harmonic. Find the analytic function f of z. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கு v, u and find v, find f of z and v. The v is called harmonic conjugate of u. U is harmonic, v also harmonic. இப்போ இந்த u is real part, v is imaginary part. So the v is called harmonic conjugate of u. இப்போ harmonic how to prove u is harmonic? You have to prove u is harmonic. Harmonic means எந்த function u, இதுல எத்தனை variable? ரெண்டு variable. ரெண்டு time with respect to x, ரெண்டு time with respect to y. Total 0 this is called harmonic. So now to prove this is harmonic, you have to find u with respect to x how many times? 2 times. இப்போ ux u should be differentiated partially with respect to x. இது எவ்வளவு வரும்? 3x. With respect to x போட்டா x ஓட derivative 1, 3y square. With respect to x போட்டா 3 into 2x, 6x. With respect to x போட்டா இது ரெண்டும் சேரும். அப்ப போச்சு. இப்போ u with respect to x, 3p again with respect to x you do. This you do with respect to x. 3 into 2x, 6x. With respect to x is 0. With respect to x is 6. இப்போ இது over. Now you do u with respect to y. With respect to y போட்டோம்னா the x cube constant 0. Minus 3x into 2y. Minus 3x into 2y na minus 6x. இதை with respect to y போட்டா 0. இதை with respect to y போட்டா minus 3 into 2y minus 6y. இந்த 1 என்ன ஆயிடும்னா சரி. இப்போ இதை again with respect to y போட்டோம்னா minus 6x minus 6. இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. You take now uxx plus uyy, இது ஆட் பண்ணோம்னா these two if you add uxx uyy, இப்போ 6x plus 6 minus 6x. இப்போ என்னாச்சு? these two. So therefore uxx plus uyy is what? 0. Therefore u is harmonic. So first part. If now you have to find the function f of z. The function f of z கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to use always this formula f dash of z. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், ux plus I dx. இதான் ஃபார்முலா. f dash of z is ux plus I dx. நேத்தியே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல u தான் கொடுத்திருக்கு. அப்ப ux எனக்கு தெரியும், ux, but vx not there. அப்ப அதனால எப்போது u கொடுத்திருந்தோம்னா அந்த ரெண்டையுமே u ல கொண்டாடணும். அதுக்கு CR equation செய்யணும்.
What is CR equation? Ux is equal to dy. Uy is equal to what? Minus vx. இப்போ இதுல இருந்து பாருங்க vx எனக்கு தெரியாது. அதனால what is vx? Minus u. vx is இந்த மைனஸ் எடுக்கணும் minus u. vx is minus u. So f dash of z is இந்த ux இருக்கு பாருங்க. இந்த vx க்கு பதிலா minus u. I into minus uy னா minus I uy. I into minus. இப்போ you know ux, you know uy. அப்போ f dash of z is ux substitute பண்ணுங்க 3x square minus 3y square plus 6x minus I. What is uy? Minus 6x square minus 6. இப்போ f dash of z இந்த ux substitute பண்ணியாச்சு minus uy substitute பண்ணியாச்சு. இப்போ this is the form of x and y. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு பேர் தான் Milne-Thomson's method. Milne-Thomson's method. இந்த Milne-Thomson's method what it gives அப்படினா இந்த f dash of z இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க x y. இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா எப்போதுமே x க்கு z போடு, y க்கு 0. You put x is equal to z, y is equal to 0. இப்போ what will happen? x க்கு z போட்டோம்னா 3z square. x க்கு z, y 0 போட்டோம்னா இது போச்சு. y 0 போட்டோம்னா இது. x க்கு z போட்டோம்னா 6z. y 0 போட்டோம்னா இதுவும் 0, இதுவும் 0. அப்ப இந்த பார்ட்டே போச்சு. So what will remain? x க்கு z போட்டோம்னா 3z square. இது 6z, y 0, y 0. எல்லா ப்ராப்ளமும் இதே தான் மெத்தட். You have to substitute f dash of z in the form of xy வந்தோம்னா put x is z, y is 0. அந்த இதுக்கு பேரு Milne-Thomson's method. இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா f of z. இதை இன்டகிரேட் பண்ணா with respect to z. f dash of z இன்டகிரேட் பண்ணா f of z. இதை இன்டகிரேட் பண்ணா 3z2 by 3 6z square plus we have to add a constant. இது கான்ஸ்டன்ட் தான். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும். காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். வாட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா a plus ib. a real for b1. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்குன்னு பாருங்க. எந்த பார்ட் கொடுத்திருக்கு? u கொடுத்திருக்கு. uங்கிறது என்ன பார்ட்? ரியல் பார்ட். அந்த ரியல் பார்ட்ல என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பாருங்க? 1. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எது ரியல் கான்ஸ்டன்ட்? a. அப்ப a should be 1. ஏன்னா இது எந்த பார்ட்? ரியல் பார்ட். ரியல் பார்ட்ல என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு? 1. அப்போ a should be 1. இதான் ரியல் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப a should be 1. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? z cube 3z square. இந்த ரியல் பார்ட் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம்? a. இதான் ரியல் பார்ட். அதுல என்ன கான்ஸ்டன்ட்? 1. அப்ப a should be 1 plus ib. இது bங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இமேஜினரி பார்ட். இது ib நான் போட்டிருக்கேன். நார்மலி எல்லா புக்லயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா c னு போடுவாங்க. அதனால b க்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்? c. அதனால b = c னு போட்டோம்னா இது ஆயிடுச்சு. இதான் ஃபங்க்ஷன். இப்போ பாருங்க, you have calculated f of z over. இப்போ சப்போஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்துல சார் u கொடுக்கல b கொடுத்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப b கொடுத்திருந்தா vx vy கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துல vx ஏன்னா b கொடுத்திருந்தா vx கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ux கிடையாது, ஏன்னா b தான் கொடுத்திருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த ux க்கு பதிலா நீங்க என்ன போட்டுக்கணும்? vy. அப்ப v வரும். இப்போ now we want to find the part b கண்டுபிடிக்கணும். இந்த b கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு
yesterday we have seen b is a function of how many variable? 2 variable. அப்போ differential of b இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. b is a function of xy. differential of b என்ன ஃபார்முலா? b with respect to x into dx. b with respect to y dy. இப்போ அதனால இந்த ஃபார்முலா மாதிரி எழுதலாம். dv வேணும்னா இது v with respect to x dx, b with respect to y dy. அதே போல du வேணும்னா ux dx uy dy. அத ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். இப்போ dv நான் v கண்டுபிடிக்க போறேன், அதனால இந்த ஃபார்முலா வரும். dv equal to bx dx dy dx. இதா d. ஆனா இந்த ப்ராப்ளத்துல bx dy நமக்கு தெரியாது, அதனால you use CR equation. What is CR equation? ux is dy, uy is minus y. அப்போ இந்த bx க்கு பதிலா நான் என்ன போடணும்? What is bx? minus uy. dx. What is bx? minus. What is by? ux. Right. இப்போ now dv equal to, இப்போ இந்த uy substitute பண்ணுங்க, minus 6xy minus 6y ux 3x square minus 3y plus 6x. 3x square minus 3y square plus 6x dy. இப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னா dv equal to, இப்போ இங்க பாருங்க 6xy plus 6y dx மைனஸ் உள்ள 3x square 3y square plus 6x dy. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும். இந்த dv இன்டகிரேட் பண்ணனா what will happen? இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. dv இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா இந்த dx என்ன பண்ணோம்னா with respect to x போடணும். அப்போ y இருக்கே சார்னா y is constant. அப்ப 6 dx தான் இதை இன்டகிரேட் with respect to x. அப்போ y constant, y விட்டுடு, x square by 2 y with respect to x na 6xy. இத with respect to x keeping y as the. இப்போ நேச்சுரலா நாம என்ன திங்க் பண்ணுவோம்? அதே போல dy னா இத with respect to y keeping x as constant அப்படிமோ அப்படி கிடையாது. இதுல என்ன பண்ணணும்னா இந்த dy ல x இருக்குறதெல்லாம் விட்டுறணும். சார் எல்லாத்துலயுமே x இருக்குனா எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும். இப்போ இது x இருக்கு பாத்தீங்களா, இது விட்டுடு, லீவ். दो x இருக்கு, x இல்லாத டேர்ம் எது? இத மட்டும் with respect to y போடு. அப்ப என்ன வரும்? 3y2 plus a constant c. இப்போ v is equal to, இது என்னாச்சு? 3x square plus 6x minus y plus. இப்போ நமக்கு என்ன தோணும்னா இத with respect to x keeping y as constant. இந்த dx ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் with respect to x keeping y as. இந்த dy வரது எப்போதுமே x டேர்ம்லாம் விட்டுறணும், எல்லாத்தையும் leave it. y டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தனா அத மாத்திரம் with respect to. ஏன் சார் இத விடுறோம் அப்படின்னு கேட்டா இங்க பாருங்க. இப்போ இத போட்டாச்சு, இத இன்டகிரேட் பண்றது உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? 6x square by 2y 6xy. இது முடிஞ்சது. இத அதே போல with respect to y போட்டோம்னா இங்க என்ன வரும்? 3x square y. இத கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 3x. இப்போ இத இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? keeping x as constant 3x square. இத இன்டகிரேட் பண்ணா 3y2 by 3. இத இன்டகிரேட் பண்ணா 6xy plus. இப்போ இந்த 3x square y ஆல்ரெடி வந்துட்டு அதனால தான்
இந்த மைனஸ் ஒய் கியூப் இருக்கு. 6xy ஆல்ரெடி there. அதனால this will become a repetition. So எந்தெந்த dyல வந்து x term கம்ப்ளீட்டா விழுது, அதர் y term கான்ஸ்டன்ட்டா மட்டும் இருக்கு. இதான் ஓகே. Now இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ப்ராப்ளம் 8 மார்க் क्वेश्चन will come most of the papers in the exam. இப்போ இதே போல இன்னும் 3 ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி தான், பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபரெண்ட். போக போக கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. prove that the function, prove that b is equal to 3x square plus x square, 3x square y plus x square minus y cube minus y square is harmonic. ஒரு தாட்டி u harmonic ப்ரூவ் பண்ணோம், நம்ம v harmonic. அப்ப என்ன பண்ணோம்? find the analytic function f of s. இப்போ v தான கொடுத்திருக்கு, you have to find u. என்ன? u is the u harmonic தான், harmonic conjugate of v. இப்போ now you have to prove v harmonic னு வச்சுங்க. v ல எத்தனை வேரியபிள்? 2 வேரியபிள். அப்ப v with respect to x what? 2 times with respect to x what? 3 into 2x 6x 6xy 3 into 2x 6xy with respect to x na 2x. இது ரெண்டு with respect to x போடுறது 0. 3p with respect to x போடுறோம்னா 6y. இப்போ with respect to y போட்டோம்னா இது 3x square, y derivative 1. with respect to y போட்டோம்னா இது 0 minus 3y minus 2. இது 3p with respect to y, second time with respect to y போட்டோம்னா இது y ஏ கிடையாது, கான்ஸ்டன்ட் 0. அப்ப 3 into 2y minus 6 with respect to y போட்டோம்னா இப்போ பாருங்க vxx plus vyy ஆட் பண்ணோம்னா இது ஆட் பண்ணோம்னா 6y plus 2 minus 6y minus 2 னா இது கேன்சல். so vxx plus vyy 6y plus 2 minus 6y minus 2. so v is what? harmonic. முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம we have to find the function f of z, right? f of z க்கு என்ன ஃபார்முலா? you have to take f dash of z ux plus I ux. இதான் f of z கண்டுபிடிக்கிறது f dash of z ux plus I. இப்போ vx தோருக்கு சார் ரெடி, ஆனா ux not there. இப்போ CR equation யூஸ். CR equation then ux is vy, uy is minus v. அப்போ what is ux? vy. so f dash of z is ux and vy, I ux is vy, px. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துல எனக்கு ux தெரியாது, vx தோருக்கு, ux க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கிறேன்? vy. right, substitute. f dash of z is, what is vy? 3x square minus 3y square minus 2. 3x square minus 3y square minus 2y plus I into vx. vx is this 6xy, vx 6xy plus 2. 6xy plus 2x. right. இப்போ f dash of z பாருங்க, இந்த form of xy இருக்கு. இப்போதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? the Milne-Thomson's method. what is Milne-Thomson's method? x க்கு z போடு, y க்கு z. y 0 போட்டா இது போச்சு, y 0 னா இது போச்சு, y 0 னா x க்கு z போட்டேன்னா f dash of z is x க்கு z போட்டா 3z square, 3z plus I. x க்கு z போட்டா 2z.
இதை integrate with respect to z. With respect to z integrate பண்ணா derivative integrate பண்ணா function வந்துரும். இதை integrate பண்ணா 3z³ by 3 I 2z square by 2 ஒரு constant add பண்ணும். என்ன constant? a plus ib. ஏன்னா constant ஒரு complex constant. ஏன்னா complex function. Complex constant ஒரு real part ஒரு imaginary. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு? b கொடுத்துருக்கு. bங்கிறது என்ன பார்ட்? இமேஜினரி பார்ட். இந்த இமேஜினரி பார்ட்ல ஒண்ணு கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. நோ கான்ஸ்டன்ட் இஸ் தேர். இப்போ இந்த bங்கிற இமேஜினரி பார்ட்ல கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. அப்போ இந்த b must become 0. ஏன்னா இதான் இமேஜினரி பார்ட். இதுல பியூர் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. சார் இதுல ஒரு 4 இருக்கு சார். அப்படின்னா you have to put b is 4. அப்ப i4 வரும். அப்ப இமேஜினரி பார்ட் எடுக்கிறது i ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 4 அது வரும். இந்த ப்ராப்ளத்துல இமேஜினரி பார்ட் b அதுல கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. அதனால இமேஜினரி பார்ட்ல கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. அப்ப என்ன கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வரும்? a. அப்போ f of z is z³ I z square plus கான்ஸ்டன்ட். இது என்ன கான்ஸ்டன்ட்? ரியல் பார்ட்ல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா இமேஜினரி பார்ட்ல கான்ஸ்டன்ட்டே கிடையாது. அதனால இப்போ இந்த ஏன்னு போட்டிருக்கேன். புக்கில் என்ன போடுவாங்க? சின்னு போடுவாங்க. இப்போ நான் வெறுமனே இந்த சின்னு எழுதுதான்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால இது வெறுமனே சி, ஏக்கு பதிலாக சி. இதான் ஃபங்க்ஷன். ரைட், ஃபங்க்ஷன் ஓவர். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? டி கொடுத்தது. ஸோ வி வாண்ட் யூ. யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு யூஸ் du. u வேணும்னா du. du க்கு என்ன ஃபார்முலா? u with respect to x dx. u with respect to y. இதான். பட் ஆனா இங்க u வே தெரியாது சார். u இங்கே கிடையாது. அதனால ux க்கு பதிலா vy போடணும். இப்போ இந்த ux க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடணும்? vy. ux is what is uy? Minus dx. What is uy? Minus dx. So now இப்ப substitute பண்ணுங்க. Substitute for the du is what is dy? Here it is. dy 3x square minus 3y minus 2y into dx minus vx 6xy. vx minus vx is 6xy plus 2x into what? d. இப்போ இங்க பாருங்க, du வை இன்டகிரேட் பண்ணா u. இந்த dx ல எல்லா டேர்மையும் you have to do with respect to x keeping y as constant. du integrate பண்ணா u. இது with respect to x போட்டா 3x³ by 3. இது y constant into y. இது y constant into x. இப்போ இது with respect to x னா x³ by 3. இது with respect to x னா 3y square into x. அப்ப 3xy square. இத y with respect to x போட்டா into x 2xy போடுது. இப்போ இந்த dy க்கு வந்தீங்கன்னா dy ல எப்போதும் leave the term containing x. இதுல பாருங்க x இருக்கு. இதுலயே x இருக்கு. அவ்வளோ டோட்டல் எல்லா டேர்ம் விட்டுருக்கு. Now you have to add a constant c over. ஏன்னா இந்த uங்கிறது ரியல் பார்ட். இந்த ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் போடுறதே கான்ஸ்டன்ட் போடுறோம். இப்போ now you see 3 cancels. So u is x³ 3xy square minus 2x. So same. இப்போ இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்ட ப்ராப்ளம். இப்போ same type of problem. Show that v is equal to e power minus x cos y plus
y sin y. Show that b is equal to e power minus x cos y plus y sin y is harmonic. Harmonic. Hence find the analytic function f of z. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கு b. So you have to find what u. எல்லா ப்ராப்ளத்திலுமே function and u கேட்க மாட்டாங்க. Many times they will ask only function. b கொடுத்திருக்குன்னா function கேட்பாங்க, u கேட்க மாட்டாங்க. Sometimes they may ask. They may not ask to prove this is harmonic also. Many times b is given. Find the analytic function f of z அப்படி கொடுத்துருவோம். அது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ now we have to prove this is what harmonic. இப்போ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் எல்லாம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் x and y பாலினாமியல் என்றதால ஈஸி. இப்போ இத with respect to x போடணும்னா இங்க பாருங்க b with respect to x. With respect to x போடுறதே இங்கி x இருக்கு. இதுலி x இருக்கு. this x. அப்போ ப்ராடக்ட் ரூல். ப்ராடக்ட் ரூல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். இத with respect to இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் u. இத with respect to x போட்டோம்னா cos y. இத with respect to x போட்டோம்னா cos y. இது 0 plus second function u is formula x cos y y sin y. இத differentiate பண்ணுறோம். Leave this, இத differentiate cos y. இத leave, இத differentiate with respect to x னா e power x formula. e power x. e power x derivative equal அந்த power differentiate பண்ணனும். அப்ப என்ன வரும்? minus 1. இப்போ now what I do, I take e power minus x common. வெளியில எடுத்தோம். இந்த e power minus x எடுத்தா இது what will happen? cos y. இந்த minus இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ரெண்டையுமே பெருக்கும். ஏன்னா இத வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா minus of this. அப்போ minus x cos y minus y. இப்போ திருப்பி இத with respect to x போடுறோம். திருப்பி with respect to x போட்டா vxx first function. இத with respect to y அப்போ minus இத with respect to x போட்டோம்னா with respect to x போட்டோம்னா 0 minus cos plus second function with respect to x போடுறதே இது 0 ஆயிடும் minus cos y. இதுல x கிடையாது. second function cos y minus x cos y minus y sin y. இத with respect to x போட்டோம்னா e power minus x. e power x derivative power with respect to x னா minus 1. இப்போ பாருங்க இங்கேயும் minus e power minus x இருக்கு. இந்த டேர்மையும் minus e power minus x. அதனால இத வெளியில எடுத்துறோம். vxx is இந்த minus e power minus x. minus e power minus x எடுத்தா என்ன? cos y. இந்த minus e power minus x வெளியில எடுத்தா பாக்கி என்ன இருக்குது? cos y minus x cos y minus y. இப்போ vxx is minus e power minus x cos y na 2 cos minus x cos y minus y. இப்போ இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have got vxx. We have to do with respect to y. இப்போ பாருங்க இத with respect to y போடுறது இந்த e with respect to y னா y தான் வேரியபிள். அப்ப இது கான்ஸ்டன்ட். இத வெளியில விட்டுறோம். இத with respect to y போடுறது இந்த e power minus x கான்ஸ்டன்ட் விட்டுடுங்க. x into cos y க்கு என்ன டெரிவேட்டிவ்? minus sin. minus sin. y sin y னா with respect to y போடுறது இது ப்ராடக்ட் y into sin y டெரிவேட்டிவ் cos y plus sin y into y derivative. இப்போ with respect to y போடுறது இது கான்ஸ்டன்ட் x into minus sin y இது ப்ராடக்ட் ரூல் அதான் போடுறது. இப்போ திருப்பி vy is
power minus x sin y y cos y plus x. இதான் v. இப்போ இத திருப்பி with respect to y போட்டோம்னா e power minus x constant v. With respect to y போட்டோம்னா minus x sin y க்கு டெரிவேட்டிவ் cos. With respect to y போட்டா இது ப்ராடக்ட் வரும். y into cos y derivative minus sin y cos y into y derivative 1 y into minus sin y cos y into y derivative 1. இந்த sin y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 100 cos. அப்போ vy என்னன்னா e power minus x. ஒரு cos y 2 cos y. இப்போ minus x cos minus y. இப்போ இதுதான் vy. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணு vxx vy. இப்போ இத பாருங்க e power minus x 2 cos y minus x cos y minus y sin. சேம். அப்ப இதுவும் என்ன? சேம். இது பிளஸ் இது மைனஸ். அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது மைனஸ் அது பிளஸ் சேம் டர்ம். அப்ப அதனால vxx plus vyy. அப்ப v is what? harmonic. இது ஒண்ணு கஷ்டம் இல்ல, பட் ஆனா you should solve and then see. இல்லனா பரீட்சையில போய் வம்பவள். இப்போ now harmonic க்கு போக முடியாது. I have to find f of z. f of z வேணும்னா you have to take f dash of z. அந்த ஃபார்முலா போடு. இப்போ f dash of z என்ன ஃபார்முலானா f dash of z is f dash of z ux I dx. இந்த ப்ராப்ளத்துல நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு v. அப்பட்டா ux தெரியாது. vx தோ ux தெரியாது. அப்ப CR equation யூஸ். What is CR equation? ux is vy, uy is vx. அப்ப எனக்கு ux தெரியாது. What is ux? vy. So f dash of z is vy plus I. இப்ப f dash of z is இப்ப vy வேணும் e power minus x. இது minus x sin y cos y plus இங்க பாருங்க vy e power minus x sin y cos y plus sin I. The vx, what is vx? This one. Vx e power minus x cos y minus x cos minus y e power minus x cos y minus x cos y minus. இப்போ f dash of z substitute பண்ணி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Milne-Thomson's method. இந்த Milne-Thomson's methodல இந்த Milne-Thomson's methodல என்ன பண்ணா put x is z, y is. இங்க y 0 போட்டோம்னா x க்கு z போட்டோம்னா இது e power minus. y 0 போட்டோம்னா sin 0. இது e power minus z. y 0 போட்டா sin 0 0. இந்த term 0. y 0 போட்டோம்னா this 0. sin 0 0. அப்ப இது into 0 என்னாச்சு 0. I e power minus x க்கு z. y 0 போட்டோம்னா cos 0. What is cos 0? 1. x க்கு என்ன பண்ணனும் z. y 0 போட்டோம்னா cos 0 1. அப்ப z into 1 z தான். y 0
sin 0 அப்ப இந்த term அப்ப பாருங்க இந்த e power minus z into 0 தான் இது base 0. So what we are getting f dash of z is I e power minus z into what? 1 minus. இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணலாம்? இன்டகிரேட் பண்ணணும். இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா f dash of z will become integrate பண்ணா f of z. I விட்டுடுங்க. இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும். e power minus z 1 minus z dz. இப்போ இது ப்ராடக்ட்ல இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ல இந்த 1 minus z எத்தனை டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? ஒரு டைம் -1 வரும். அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. அப்ப என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்? பெர்னோல்லிஸ் ஃபார்முலா. இந்த பெர்னோல்லிஸ் ஃபார்முலா போடுறது வாட் யூ ஹேவ் டு டு. இப்போ I வெளியில விட்டுடு. I இந்த பெர்னோல்லிஸ் ஃபார்முலா எதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா கொஞ்ச நாளைக்கு 0 ஆகும்? இதுதான். அதை விட்டுடு. 1 minus z leave. இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணு. e power minus z இன்டகிரேட் பண்ணா e power minus z. z க்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்? மைனஸ். ஏன்னா e power ax இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம்? e power ax by a. e power ax by a ங்கிறது என்ன? x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட். அப்ப e power minus z இன்டகிரேட் பண்ணா e power minus z. z க்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்? மைனஸ். டிவைட் பை மைனஸ். இப்போ இந்த இன்டகிரேட் பண்ணத திருப்பி இன்டகிரேட் பண்ணனும். அப்ப அந்த -1 கான்ஸ்டன்ட். e power minus z இன்டகிரேட் பண்ணா e power minus z again -1 வரும். அந்த -1 என்ன ஆயிடும்? 1 ஆயிடும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இத திருப்பி இன்டகிரேட் பண்ணனா leave 1 minus z. இத இன்டகிரேட் மைனஸ் அடுத்ததா மைனஸ். இத இன்டகிரேட் பண்ணனா e power minus z திருப்பி ஒரு மைனஸ் வரும். -1 plus 1. இப்போ எதை விட்டுருக்கீங்க? this one. இதை டிஃபரன்ஷியேட் 1 0 ஆயிடும். இது -1. அடுத்த டேர்ம் என்ன பண்ணனும்? பிளஸ். இதை இன்டகிரேட் பண்ணனும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 0. அதனால போச்சு. ஆட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட். என்ன கான்ஸ்டன்ட்? a plus ib. a plus right. இப்போ now this is f of z is இங்க பாருங்க இந்த மைனஸ் இங்க போடுங்க. I minus 1 minus z. இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும்? பிளஸ். e power a plus. இப்போ நமக்கு எந்த பார்ட் கொடுத்திருக்கு? b. b ல ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருக்கா சார்? பியூர் கான்ஸ்டன்ட்னா கான்ஸ்டன்ட்டே கிடையாது. அப்படினா இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. இமேஜினரி பார்ட்ல கான்ஸ்டன்ட் கிடையாதுன்னா இதான் இமேஜினரி. இதுல கான்ஸ்டன்ட் கிடையாதுன்னா b must become. ஏனா b தான் இமேஜினரி பார்ட். அதுல கான்ஸ்டன்ட் இல்ல. அப்ப இது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. அப்ப இந்த a மட்டும் தான். அப்போ a மட்டும் தான் இருக்குன்னா இந்த a க்கு பதிலா a ன்னு போடுறோம். வேற a is constant எழுதுனா போறோம். ஆனா நார்மலா c ன்னு போடுறோம். அதனால இந்த a க்கு பதிலா நீங்க என்ன போட்டுக்கங்க? c. ரைட். இப்போ f of z is இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணா இது e power minus z இது மைனஸ் e power minus z மைனஸ் இது மைனஸ் மைனஸ் என்ன பிளஸ் z. அப்போ இது சோ f of z என்னன்னா இந்த வெளியில என்ன இருக்கு? I z e power plus c. இதான் ஃபங்க்ஷன். இப்போ now we have to find u. u கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to take du. du க்கு என்ன ஃபார்முலா? ux dx. uy இதான் ux dx uy. ஆனா இந்த ப்ராப்ளத்துல v தான் கொடுத்திருக்கு. அப்ப cr ஈக்குவேஷன் ux is dy uy is minus. அப்போ ux க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணோம்? dy. uy க்கு பதிலா மைனஸ். இப்ப du
What is dy? Look, e power minus x. E power minus x minus x sin y plus y cos y minus x sin y y cos y plus sin dy e power minus x sin y y cos y plus sin y dx minus vx is this one minus what is vx e power minus x into cos y minus x cos y x minus y into இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா du வை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா u இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா dx நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லா இன்டகிரேட் e power minus x sin y plus y cos y plus sin. இப்போ இதை we have to integrate with respect to x keeping y as constant, right? இப்போ இந்த dy க்கு வாங்க. இதுல எங்கெங்க x இருக்கோ அந்த x டேர்ம்லாம் விட்டுறணும். இந்த e power minus x வெளியில இருக்கு. இது பெருக்கிட்டா இதையும் பெருக்கணும், இதையும் பெருக்கணும், இதையும் பெருக்கணும். அப்ப எல்லா டேர்ம்லயும் x is there. அப்போ dy e power minus x outside, it will multiply all of them. So all the terms will have x. அப்ப leave எல்லாத்தையும் விட்டுறணும். இந்த டேர்ம் போச்சு. Now இதை இன்டகிரேட் பண்றது with respect to என்ன பண்றோம் x. இப்போ e power minus x. இந்த பாருங்க இந்த ஒரு x இருக்கு. பாக்கி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இது e power minus x into x. இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப இது ஒரே ஒரு x தான் இருக்கு. அதான் வேல்யூ. அப்ப இது என்ன எப்படி இருக்கு ப்ராப்ளம்? e power minus x into x டைப்ல இருக்கு. இது என்ன? பெர்னோள்ளிஸ் ஃபார்முலா. பெர்னோள்ளிஸ் ஃபார்முலானா இந்த டேர்ம் எத்தனை டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? ஒரே ஒரு டைம். அப்ப இது விட்டுரு. மைனஸ் x sin y y cos y sin y இது விடு. leave this one. integrate this. e power minus x by minus. இந்த டேர்ம் leave, இதை integrate minus. integrate பண்ணாத திருப்பி integrate பண்ணு. e power minus x by minus 1 என்ன ஆயிடும்? 1. இதை differentiate with respect to x. with respect to x போட்டோம்னா minus sin y. with respect to y போட்டோம்னா with respect to x போட்டோம்னா minus sin y. இதெல்லாம் சரி. இதை with respect to x போட்டோம்னா minus sin y. சரி. plus ஒரு கான்ஸ்டன்ட் c. இப்போ இங்க பாருங்க இந்த minus e power minus x இது கொண்டு வர minus e power. அப்போ இந்த minus e power அதை இங்க எழுதிங்க வெளிய minus e minus x sin y y cos y plus இந்த minus minus plus e power minus x. இப்போ now you take that e power minus x outside. இந்த e power minus x மட்டும் நான் வெளியே வச்சினா நான் மைனஸ் உள்ள விடுவாங்க. இது பிளஸ் ஆயிடும் x sin y. இந்த மைனஸ் மட்டும் தான x sin minus y cos minus sin. இந்த e power minus x வெளிய எடுத்துட்டேன். இத மைனஸ் உள்ள e power minus x வெளிய எடுத்துட்டா பாக்கி என்ன இருக்கும்? sin. இப்ப பாருங்க these two steps. So what do you get? u is e power minus x x sin y minus plus what? c. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம 3 ப்ராப்ளம் போட்டுட்டோம்.
இதே போல நான் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன். u is equal to e power x into இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம். u is equal to e power x. இந்த e power xங்கிறதுனால சிம்பிள் e power minus x தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது into minus போடுறோம் by minus போடலாம் போடுறோம். u is equal to e power x into some term. அது ஹார்மானிக். Find f of z. இங்க u கொடுத்திருக்கிறதால எது கண்டுபிடிக்கலாம்? b. That you have to find. அதை மட்டும் நீங்க போடுங்க. இன்னும் ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம் இருக்கு. இதில் போட்டோம்னாக்க அடுத்தது இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இன்னும் ஒரு 2-3 கிளாஸ்ல இந்த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷன் போயிடும்.